Hello everybody, this is Sheikh Rizwana Sultana, English TGT working at Kuntamukkala. Hello children, how are you all? Hope all are you are staying at home, regularly washing your hands and maintaining hygiene everywhere and taking a good diet, balanced diet so that you should have a great immunity because the situation outside is not good. Okay children, today I am here to explain a poem from 7th class. Actually, see children, now what happened? You are sitting at home, no schools, your parents are also not going to work. Why? Why do you think? What is the word you can use for this? ఎప్పుడు చక్కగా ఈ టైంకి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అలాంటిది వెళ్ళట్లేదంటే ఏం జరిగింది? ఒక మార్పు అనేది జరిగింది. సో టుడే అవర్ పోయం ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద సేమ్ సిట్యుయేషన్ హియర్. సో అవర్ పోయం ఈజ్ ఇట్స్ చేంజ్. నౌ hope all of you got your textbooks. Now take out the textbooks, page number 35, where we can have today's poem, It's Change, and it is written by an American poetess, Emma Gorey. Okay children, shall we move to the poem? Very good. Here, see children, we have a poem here. It's change. Can you observe a picture children here? How many people are there? Very good. There are two people. Can you guess the relation between the two? Very good. Fantastic. All are able to give the right answer. It is a mother and daughter. Can you guess what the daughter is doing here? Yes, she is talking to her mother. డూ యూ థింక్ ఈజ్ షీ టాకింగ్? స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మతో మాట్లాడతారా, లేకపోతే మీరు అమ్మ నేను స్కూల్కి వెళ్ళను ఈరోజు అంటారా? ఎస్, వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ హోమ్ రెగ్యులర్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఆల్సో. మదర్ అండ్ డాటర్. Now if you observe in the mind of the daughter, so many words are lingering. Scientist, biologist, geologist, archaeologist. ఈ scientist అంటే science is a person who has expert knowledge of one or more of natural and physical sciences. ఒక శాస్త్రం గురించి బాగా తెలిసి దాంట్లో రీసెర్చ్ చేసి ఇన్వెంట్ చేసిన వాళ్ళని సైంటిస్ట్ అంటారు. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. ఈ సైంటిస్ట్లే లేకపోతే టుడే వీ మే నాట్ హ్యావ్ దిస్ వీడియో లెసన్స్ and Graham Bell who invented the telephone. So without them we may not be able to hear. And in section A also you have learnt about C.V. Raman, who was the first Indian who received the Nobel Prize. Now here, can you guess what the girl is doing there? Looking at the bag, at her bag. Yes, she is getting ready to school. Now let us see what is she telling to her mother here. Mom, I don't want to go to school today. Here mom ante mother. Mom, I don't want to go to school today because I fear our world is in decay. I feel my teachers are part of the plot. I am the only one who sees through the rot. Scientists are cloning pigs and sheep, saying it's change, a quantum leap. Biologists are making stem cells grow, saying it's change, the way to go. Geologists are finding cracks in our earth, saying it's change, predicting its birth. Archaeologists are digging up fossils and bones, saying it's change, time for clones. Yes, scientists are causing me great concern, giving us kids too much to learn. Okay children, hope you are clear. Now let me explain the poem. So see children here, who is speaking here? A girl, school going girl, a daughter. To whom is she speaking? With her mother. Who is speaking అంటే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఈ పోయంలో చెప్పిన మాటలు ఎవరివి? స్కూల్ గోయింగ్ గర్ల్ ఆర్ ద డాటర్. విత్ హూమ్ షీ ఈజ్ టాకింగ్ అంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? విత్ హర్ మదర్, వాళ్ళ మమ్మీతో. ఏమని చెప్తున్నారు?
అమ్మ ఈరోజు నేను స్కూల్కి వెళ్ళను. మామ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు స్కూల్ టుడే. హూ డజంట్ వాంట్ టు గో చిల్డ్రన్? ద లిటిల్ గర్ల్. బికాస్ అవర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ డికే. ఎందుకంటే నాకు భయంగా ఉంది, ఈ వరల్డ్ అంతా కూడా రూయిన్ అయిపోతుంది, డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది. డికే మీన్స్ రూయిన్డ్, డిస్ట్రక్షన్. సో if you have any hard word children, please underline the word and write the meaning next with the pencil. Moving on to the next. I feel. Here I feel. I refers to కొన్ని మీకు ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ యూ విల్ బీ గివెన్ స్టాన్జాస్ లైక్ దిస్ అండ్ విల్ బీ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్స్. ఐ అంటే ఇక్కడ నేను మీరు రారు. ఐ అంటే ఈ పోయంలో ఐ అని ఎవరు అని మీనింగ్ అనమాట. ఐ రిఫర్స్ టు ద little girl or school going girl, daughter. I feel my teachers are part of the plot. ఇక్కడ plot అంటే ఏంటి? If you turn the page you can see the glossary here. A secret plan made to do something wrong. Actually literally the plot means కుట్ర, సీక్రెట్గా చేయడం అనమాట. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ని అప్పుడప్పుడు భయపెట్టడానికి తలుపెనక దాక్కొని బౌ అంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ సీక్రెట్ ప్లాన్ టు డూ సంథింగ్ రాంగ్. సో ఇక్కడ ఎవరున్నారు? పార్ట్ ఒక భాగంగా మారారు ఎవరు? టీచర్స్. హూ ఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ దిస్? ద లిటిల్ గర్ల్. ఐ ఆమ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ సీస్ ద రాట్. హియర్ సీస్, సీ త్రూ, అండర్స్టాండ్. సీ త్రూ అనేది ఫ్రేజల్ వర్బ్ అని చదవాలి. ఎందుకంటే సీ వర్బ్ పక్కన ప్రిపోజిషన్ వస్తే దాన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటారు. So understand. I feel my teachers are part of the plot. I am the only one who sees through the rot. ఇక్కడ రాట్ అంటే ఏంటి? బాగా పళ్ళు ఇది అయిపోయిన, బాగా పండిపోయిన, కుళ్ళిపోయిన వాటిని రాట్ అంటారు. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పోయం రాటన్ ఫ్రూట్స్ అంటారు, అంటే బాగా పండిపోయినవి అని. బట్ సీ చిల్డ్రన్ హియర్ అని ఇచ్చారు. హియర్ అంటే రాట్ అంటే యాక్చువల్లీ బాగా కుళ్ళిపోయిన, పండిపోయిన. హియర్ మీన్స్ ఇన్ ద పోయం. ఈ పోయంలో ద రాట్ అంటే ద సిట్యుయేషన్ ఈజ్ గెట్టింగ్ వర్స్. పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా మారుతున్నాయి అని మీనింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్. సో ఐ ఫీల్ మై టీచర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్. సో ద గర్ల్ థింక్స్ హూ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ చిల్డ్రన్? ఎస్, ద గర్ల్ ఈజ్ రైట్. టీచర్స్. ఐ ఆమ్ ద వన్ హూ సీస్ త్రూ ద రాట్. ఇదంతా నాకే ఎందుకు కనబడుతుంది అని, నాకు ఇదంతా మీకెందుకు అర్థమవుదు, నాకు ఇదంతా అర్థమవుతుంది. హూ కెన్ సీ ద రాట్ చిల్డ్రన్? ద లిటిల్ గర్ల్. హియర్ ద రాట్ మీన్స్ సిట్యుయేషన్స్ గెట్టింగ్ వర్స్. నెక్స్ట్. సైంటిస్ట్. Scientists are cloning pigs and sheep, saying it's change, a quantum leap. సో సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? క్లోనింగ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లోనింగ్ చిల్డ్రన్? క్లోనింగ్ అంటే మేక్ యాన్ ఐడెంటికల్ కాపీ ఆఫ్. మీలాగే అచ్చు సేమ్ ఇంకొకళ్ళని తయారు చేయడాన్ని క్లోనింగ్ అంటారు. హియర్ ఇఫ్ యూ టర్న్ ద పేజ్ యూ కెన్ సీ ద మీనింగ్. ప్రొడ్యూసింగ్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ యాన్ యానిమల్. అచ్చు అలాగే ఉన్నదాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్తో ఉత్పత్తి చేయడాన్ని క్లోనింగ్ అంటారు. జీవకణములతో ప్రతిరూపాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు. సో అలా ఉత్పత్తి చేసిన ఫస్ట్ షీప్ వీ హ్యావ్ హియర్ డాలీ, ద ఫస్ట్ మ్యామల్ క్లోన్డ్. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి క్లోనింగ్ ద్వారా ఉత్పత్తి అవ్వబడ్డ షీప్. సో వాట్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ క్లోనింగ్ పిగ్స్ అండ్ షీప్. సో ఇలా క్లోన్ చేస్తూ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఇట్స్ ఎ చేంజ్. మీకు రెగ్యులర్గా ఒకేలాగా చెప్పి ఒకే డ్రెస్ వేస్తే ఒకే రోజు ఇడ్లీ పెడితే మీరేంటారు? ఆ బోర్ కొడుతుంది, మార్చండి. ద సేమ్ థింగ్ సైంటిస్ట్ విల్ డూ ద న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్. వై దే ఆర్ డూయింగ్? ఇట్స్ చేంజ్. మార్పు అనేది అవసరం. క్వాంటమ్ లీప్. క్వాంటమ్ లీప్ అంటే ఏ సడన్, గ్రేట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్. క్వాంటమ్ లీప్ అంటే అన్నెసరీ, అవసరమైన మార్పులు కాదు. ఒక ఇంపార్టెంట్, గ్రేట్ అండ్ సడన్ చేంజ్ దట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ అస్. సో సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? వాట్ ద సైంటిస్ట్ ఆర్ డూయింగ్ చిల్డ్రన్? దే ఆర్ క్లోనింగ్ పిగ్స్ అండ్ షీప్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద సైంటిస్ట్, వాళ్ళు ఏం ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు మనకి? ఇట్స్ ఏ చేంజ్, ఏ క్వాంటమ్ లీప్, ఏ సడన్, గ్రేట్, ఇంపార్టెంట్ చేంజ్. అది మనకి అవసరం. నెక్స్ట్.
biologists. What biologists are doing? They are making stem cells grow. Stem cells ante enti ikkada manaki. So now see the picture here. Biology, the study of life and living organisms like plants and animals. LOGY, logy ante study, రీసెర్చ్, ఎక్స్పర్ట్ అవ్వడం. సో అలా ఆ శాస్త్రంని చదివి, జీవశాస్త్రము అంటారు బయాలజీని. బయాలజీని ఏమంటారు? జీవశాస్త్రం, లైక్ న్యాచురల్ సైన్స్. సో దాన్ని చదివే వాళ్ళని ఏమంటాము? బయాలజిస్ట్ అంటాము. పీపుల్ హూ స్టడీ బయాలజీ ఆర్ కాల్డ్ బయాలజిస్ట్, జీవశాస్త్రవేత్త. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మేకింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ గ్రో. ఆ మూలకణాలని తీసుకొని ఆ ద్వారా డిఫరెంట్ సెల్స్ గ్రో అయ్యేటట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాట్ బయాలజిస్ట్స్ ఆర్ డూయింగ్ చిల్డ్రన్? దే ఆర్ మేకింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ టు గ్రో. యాక్చువల్లీ స్టెమ్ సెల్ మీన్స్ ఏ బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ అదర్ సెల్స్ డెవలప్స్. ఈ స్టెమ్ సెల్ వల్ల మిగతా సెల్స్ అన్నీ డెవలప్ అవుతాయి. దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మన బయాలజిస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని అడిగితే ఏమంటున్నారు వాళ్ళు బయాలజిస్ట్? వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఇట్స్ చేంజ్ ద వే టు గో. రోజు ఒకే సినిమా వేస్తే మనం చూడం కదా, డిఫరెంట్ మార్పు ఉండాలి. ఒకే స్టోరీ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నా మనం చూడం. సో మార్పు అనేది అవసరం. అప్పుడు అమ్మాయి ఏమంది? ద వే టు గో అన్నారని చెప్పింది. బయాలజిస్ట్ ఏమంటున్నారు? వై ఆర్ యూ మేకింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ టు గ్రో? వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్? దే ఆర్ సేయింగ్ ద వే టు గో. ఇది ఇలాగే వెళ్ళాలి, మార్పు అనేది అవసరం. నెక్స్ట్, జియాలజిస్ట్. వాట్ జియాలజిస్ట్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ ఫైండింగ్ క్రాక్స్ ఇన్ అవర్ ఎర్త్. క్రాక్స్ అంటే ఏంటి? పగుళ్ళు అనమాట. అది క్రాక్ బీటలు వాడుతుంది. సో హూ ఆర్ జియాలజిస్ట్ చిల్డ్రన్? హియర్ జియాలజీ, ద స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్. జియాలజీని తెలుగులో భూగర్భ శాస్త్రము అంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? భూమి నిర్మాణం ఏంటి, దాని మూలం ఏంటి, ఆ భూమి యొక్క పదార్థ స్వభావం ఏంటనేది రీసెర్చ్ చేస్తారు. అలా చేసే వాళ్ళని, ఆ శాస్త్రమును చదివే వాళ్ళని జియాలజిస్ట్ అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, వాట్ డూ జియాలజిస్ట్ హియర్? దే స్టడీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ ద ఆరిజిన్, అదర్ క్రస్ట్స్, అదర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో what geologists, they are finding cracks in our earth, saying its change, predicting its birth. ప్రిడిక్ట్ అంటే ఏంటి? గెస్ చేయడము. వాళ్ళు భూమిని, ఆ క్రాక్స్ని, బీటలన్నిటినీ అబ్జర్వ్ చేసి థరో స్టడీ దే ఆర్ డూయింగ్. అండ్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్? we are guessing about the rock and the earth. Here children, okay, so geologists are finding cracks in our earth, saying its change, predicting its birth. Predicting ante to guess. వాళ్ళు గెస్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఈ భూమి వచ్చింది అని, ఎర్త్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అది ఎలా నిర్మించింది అని. నెక్స్ట్, ఆర్కియాలజిస్ట్. వాట్ ఆర్కియాలజిస్ట్స్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ డిగ్గింగ్ అప్ ఫాసిల్స్ అండ్ బోన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? తవ్వుతున్నారు. ఎక్స్కవేషన్స్. డిగ్గింగ్ అప్ అంటే తవ్వడం, ఎక్స్కవేషన్స్, ఫాసిల్స్ అండ్ బోన్స్. సేయింగ్ ఇట్స్ చేంజ్, టైమ్ ఫర్ క్లోన్స్. ఫాసిల్స్ అంటే ఏంటి? the remains of an animal or plant which have become hard, turned into rock. సో యానిమల్ కానీ ప్లాంట్ కానీ ఆ మిగిలిపోయిన ఎముకలు అవన్నీ కూడా, ప్లాంట్ యొక్క ఆకులు కొమ్మలంతా కూడా బాగా హార్డ్గా ఒక రాక్ లాగా గట్టిగా అయిపోతే దాన్ని ఫాసిల్ అంటారు. సో ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? డిగ్గింగ్ అప్, ఎక్స్కవేటింగ్, తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. చేసి ఈ ఫాసిల్స్ని, బోన్స్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని అడిగితే ఇట్స్ ఏ చేంజ్, వీ నీడ్ ఏ చేంజ్ అండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ క్లోన్స్. క్లోనింగ్ అంటే ఏంటో మేము ఆల్రెడీ we discussed already what is a cloning. Just cloning means making or producing an identical copy of artificially. So with that bones we want to do the cloning. So archaeologists. Who are archaeologists children? Here the study of కల్చర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. ఏన్షియంట్ పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని తవ్వకాల ద్వారా మనకి మొన్న కేరళలో పద్మనాభ స్వామి ఆలయం గురించి కూడా ఇలాగే తెలుసుకున్నారు. సో ఆర్కియాలజీ, ద స్టడీ ఆఫ్ ద కల్చర్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, దే ఆర్ జస్ట్ ఎక్స్కవేటింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవుట్ ద ఫాసిల్స్ అండ్ బోన్స్.
Here see the remains. So archaeology, the study of the cultures of the past, ante పురావస్తు శాస్త్రము. ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ఆర్కియాలజీ, పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞుడు అని తెలుగులో అంటారనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఫాజిల్స్ అంటే తెలుగులో శిలాజాలు అంటారు. ఇవన్నీ బాగా గట్టిగా అయిపోయి రాక్ లాగా మారిపోతే దాన్ని ఫాజిల్స్ అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ 2 lines. ఎస్, సైంటిస్ట్స్ ఆర్ కాజింగ్ మీ గ్రేట్ కన్సర్న్. కన్సర్న్ అంటే వర్రీ. ఈ సైంటిస్టులు అందరూ ఇన్ని ఇన్నోవేషన్స్ చేసి ఇంత బాగా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, నాకు వర్రీగా ఉంది, భయంగా ఉంది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా సరే వాళ్ళు చేసినవన్నీ చదివేది ఎవరు? మీరే, మీ పిల్లలే. గివింగ్ అస్ కిడ్స్ టూ మచ్ టు లెర్న్. ఆ భారం అంతా మా మీద పడి మమ్మల్ని బాగా చదివిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే టెక్నాలజీ లేకపోతే వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ లైట్స్, fans, computers, TVs, and our missile man of India, Abdul Kalam, and all these people have contributed a lot to the society and to the world to have a better generation. Hope I am clear to you. And this is the poetess is from America, American poetess Emma Gorey. Hope you understood. Scientists, who are scientists children? Who experts in one of the sciences like physical science, natural science, and biologists. Who are biologists children? Biologists are biology, the study of life and living organisms. And who are geologists children? A person who studies geology, the study of earth. Who are archaeology? The study of the cultures of the past. A person who studies archaeology. Now if you observe children, here how many lines formed a stanza? 2 lines. So we have some poetic devices. In English, when poem is written, we follow some formals. Here how many lines? 2. So couple ante entamma? 2. So ila 2 lines lo form aithe it is a form of couplet. It's a couplet form. So the poem is simple lines in a couplet form. Actually what schoolgirl is doing? Is she talking? No, she is complaining. She is complaining to her mother. Due to some fears, she does not want to go to school. Okay children. So and here the last words you observe once. Today, decay, the 2 lines, the pronunciation you observe. Plot, rot, sheep, leap, grow, go, earth, birth, bones, clones, concern, learn. So ilaga chivari words ganuka a letter pronunciation is the same, like today, decay, ending pronunciation you observe children. If the end word has the same pronunciation of the next line last word, those 2 words, the pair of words are called rhyming words. So how many stanzas here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of 7 we have 7 pairs of rhyming words. The first one is today, decay, plot, rot, sheep, leap, grow, go, earth, birth, bones, clones, concern, learn. So if you see at the end you have here rhyming words, and here some matching is given. You match the rhyming words. First one is done to you, and same pronunciation words you have to write down. For example, plot, rot, caught, lot. So here I am giving you some notes to you of that exercises. So here same pronunciation: plot, rot, caught, lot, sheep, leap, keep, beep, grow, go, bro, draw, earth, birth, mirth, hearth, bones, clones, zones, cones, concern, learn, burn, turn. So these are the rhyming words, and here I am giving you some glossary and summary of the poem children. Whenever you want to know about the poem, you can just copy in the notes, read the glossary here, and you can learn the summary of the poem. Is it? I hope I am clear to you children, all of you. Here
one more question I would like to ask you. Mum refers to in the first two lines. Yes, mother. I refers to daughter. Who is saying it's a change? Quantum leap? Scientist. What biologists are saying when they are making stem cells to grow? The way to go. Like this you will be asked the questions. Okay children, I hope you are clear with this poem and stay home, stay safe. Thank you children.